الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عقل نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل عقل نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں زندگی کا معیار بہت قیمتی ہے آج کا معاشرہ تھکن بے سکونی بے اطمینانی اور شکایتوں سے بھر چکا ہے لوگ ایک دوسرے کے رویوں سے تھک چکے ہیں زبان کی تلخی دل کی تنگی عمل کی بے ترتیبی اور ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑانا یہ ہمارا مزاج اور ہمارا شیوا بن چکا ہے ایک عجب ذوق بن چکا ہے زبان سخت ہو چکی ہے دل ہمارا تنگ ہو چکا ہے اگر غور کریں اب سب مل کر میری بات پر آپ توجہ دیں کرودرا کے ایک ایک افراد سے میں درخواست کرتا ہوں میں شکر ادا کرتا ہوں ہینڈ پمپ یہ کمیٹی جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے حافظ محبوب کے وساطت سے اس عاجز کو دعوت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس محبت اور محنت کو قبول فرمائے سنا کہ نوجوان بڑی محبت اور محنت کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں اس وقت دل میں یہ خیال آ جانا اور اس بارے میں محنت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے
آج اس وقت اسلام کو مٹانے کی محنتیں چل رہی ہے. ایسے وقت اسلام کو جمانے کی جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے اس محنت کو اور کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. دل کی سختی، زبان کا تلخ ہونا، اعمال میں بے ترتیبی اور ذمہ داریوں سے سست ہو جانا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں، اس کی اصل بنیاد کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ سست ہوتے جا رہے ہیں. ہماری زبان تلخ ہوتی جا رہی ہے، ہماری زبان کڑوی ہوتی جا رہی ہے. ہماری زبان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ زبان کھلتی ہے لوگوں کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. زبان کھلتی ہے لوگوں کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے. زبان کھلتی ہے تو لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہے. زبان کھلتی ہے تو ماں باپ کے عزت کی دھجیاں اڑتی ہے. زبان کھلتی ہے تو ماں رونے پر مجبور ہو جاتی ہے. زبان کھلتی ہے تو باپ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. زبان کھلتی ہے تو اڑوس پڑوس والے رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں. زبان کھلتی ہے تو نوکر رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. زبان کھلتی ہے تو امام رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. زبان کھلتی ہے تو مؤذن رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. زبان کھلتی ہے تو معاشرہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. زبان کھلتی ہے تو علاقے کے لوگ رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں. زبان کھلتی ہے تو خاندان رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ اس کی اصل بنیاد کیا ہے کہ جس بنیاد کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے؟ اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ انسان کا معیار گھٹ چکا ہے، لو ہو چکا ہے. انسان نے اپنے معیار کو گھٹا دیا. معیار اگر بلند ہوتا تو ہمارے معیار کی بلندی کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں راحت حاصل کرتا، لوگ اپنی زندگی میں راحت حاصل کرتے. آج لوگ اپنی زندگی میں راحت نہیں حاصل کر رہے ہیں، ہم سے فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. گھر کے افراد فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، بچے بن نہیں پاتے ہیں، علاقہ بن نہیں پاتا ہے، علاقے کے لوگ راحت نہیں حاصل کر پاتے ہیں. اے لوگوں، درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا معیار گھٹ چکا ہے، ہمارا معیار لو ہو چکا ہے. معیار ایسا گر چکا، ہمارا معیار گر چکا ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ اس سے نہ ملے تو بہت اچھا ہے. آج بڑے درد دل کے ساتھ یہاں کہتا ہوں، کھلے دل کے ساتھ کہتا ہوں، اسٹیج پر بیٹھنے والے جتنے احباب بیٹھے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے دل کو ٹٹولیں. اور یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو کہتا ہوں، عالم ہے تو علماء کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، شیخ ہے تو شیخ کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، مرید ہے تو مرید کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، استاد ہے تو استاد کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، عوام ہے تو عوام کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، ماں ہے تو ماں کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، باپ ہے تو باپ کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، نوکر ہے تو نوکر کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، اگر کام کرنے والا کارکن ہے تو اس کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا ہمارا معیار بڑھا ہوا ہے، کیا معیار گھٹا ہوا ہے. آج معیار کا حال کیا ہو چکا ہے؟ ہمارا معیار بہت لو ہو چکا ہے. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے. اسلام، ذرا زور سے بولو. سب سے پوچھا ہے، ماشاءاللہ صرف بچے ہی بولنے والے ہیں یا بچوں کو آگے کر کے بڑے ماشاءاللہ ان کے پیچھے ہو گئے؟ جب ضرورت پڑے گی میدان کے اندر تو بچوں کو آگے کریں گے، آپ پیچھے ہو جائیں گے کیا؟ ارے زبان ہے سب کے پاس؟ کن کے پاس زبان ہے؟ ذرا بتائیے ہاتھ اٹھا کر. میں پھر پوچھوں، اسلام میں صرف عبادت یہ مقصود نہیں ہے. اسلام میں، ذرا پیچھے والے بولو. نہیں بول رہے ہیں. میں بھی نہیں بیان کروں گا، چلو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں، آپ بھی خاموش ہو. بولو ذرا زور سے کہ اسلام میں صرف عبادت مقصود ہے. عبادت مقصود نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ اتنا مقصود نہیں. میں آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں، مجھے اصل بات پر آپ کو لے جانا ہے. صرف نماز اور روزہ یہ اصل اسلام نہیں سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ اپنے معیار کو اتنا بلند کر لو کہ تمہاری ذات سے، تمہارے وجود سے لوگوں کو راحت اور سکون مل جائے. اسلام صرف عبادت نہیں سکھاتا ہے. اسلام وہ سکھاتا ہے کہ اپنے معیار کو اتنا بلند کر لے کہ تمہارے وجود سے، تمہاری ذات سے لوگوں کو راحت اور سکون میسر ہو جائے. آج ہماری ذات سے کیا لوگوں کو راحت اور سکون مل رہا ہے؟ یہی اصول ہے جو انفرادیت بخشتی ہے،
घर को संवारती है, घर को बनाती है, माशरे को आबाद करती है और उम्मत को मजबूत करती है। आज का माशरा और आज का मेयार हमारी जिंदगी का इतना घट चुका है कि इसकी तरफ कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। मेयार घटा है तो लोगों को आसानी नहीं मिल पाती है, मेयार लो हो चुका है, लोगों को राहत नहीं मिल पाती है। मेयार घटा है तो मां को इज्जत नहीं मिल पाती है, मेयार घटा है तो बेटी को इज्जत नहीं मिल पा रही है, मेयार घटा है तो बहन को इज्जत नहीं मिल पाती है, मेयार घटा है तो बाप को अपने घर के अंदर राहत और सुकून नहीं मैसर हो पाता है, मेयार घटा है तो नौकर को राहत और सुकून मैसर नहीं होता है, मेयार घटा है तो इलाकों के अंदर हम लोग बेहतियाती और बेहतियाती और हम बेफजूल जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि हमारी जिंदगी का मेयार घट चुका है। इस बात को जिंदगी में उतार लें कि मेयार इंसान का बुलंद होगा, वो इंसान कामयाब होता है। आप अपनी जिंदगी से किसी को राहत देते हैं तो ये इस बात पर दाल है कि आपका मेयार बुलंद है, और अगर आपकी जिंदगी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही तो इसका मतलब है कि आपका मेयार इतना बुलंद नहीं है। और इंसान अपनी जात से अपने मेयार को घटाए कैसे हो सकता है? अपनी जात से अपने मेयार को नीच बताए कैसे हो सकता है? हम वो मुसलमान हैं कि जो अपने मेयार को बुलंद रखते हैं, जिससे दुनिया को राहत मिले, दुनिया को सुकून मिले। हमारा मेयार बुलंद होना चाहिए। कुरान क्या कह रहा है? आइए कुरान की जुबानी सुनिए। कुरान फरमा रहा है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि आप अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो, और क्या कायम करो? एहसान अपनी जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश करो। आज इंसाफ हमारी जिंदगी के अंदर कहां है? नजर आता है इंसाफ हमारी जिंदगी के अंदर? इंसाफ हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। इंसाफ हमारे इलाकों से, मुल्क से खत्म हो चुका है। इंसाफ का बोलबाला खत्म हो चुका है। इंसाफ की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। इंसाफ का तो सपसे पुष्ट डाल दिया गया है, और दूसरे नंबर पर कहा गया कि एहसान का हुक्म दिया गया कि अदल कायम करो और एहसान कायम करो। एहसान किसे कहते हैं? अपने ऊपर किसी को तरजीह दें। अगर हम जरूरतमंद हैं, सामने वाला हमसे ज्यादा जरूरतमंद है, तो अपनी जरूरत को पीछे डाल दे, सामने वालों की जरूरत पूरी करें। इसे कहते हैं एहसान कहते हैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, कि इंसाफ कायम करो। इंसाफ का निजाम अगर हमारी जिंदगी में कायम होता है तो यह हमारी मेयार को बताएगा। अगर इंसाफ हमारी जिंदगी में कायम नहीं है तो यह हमारा मेयार घटाता हुआ नजर आएगा। और आज घर के अंदर इंसाफ नजर नहीं आता है, बच्चों के अंदर इंसाफ नजर नहीं आता है, घर के बच्चों को लेकर चलते हैं इंसाफ नजर नहीं आता है, मुआशरे को लेकर चलते हैं हमारे अंदर इंसाफ नजर नहीं आता है। आज मुल्क के हालात भी देखो, इंसाफ तो, और मीडिया का शोर तो ऐसा मीडिया का शोर है कि मीडिया के शोर में तो इंसाफ और घट चुका है। अदालत ठप हो चुकी है। अदालत से वही फैसले मिलते हैं जो उनकी मनचाही होती है। इंसाफ कहां? उसे पुष्ट डाल दिया गया, ताक में इंसाफ को डाल दिया गया। ऐसे वक्त में आवाज उठती है, ऐसे वक्त में अगर कोई बोलता है तो दिल को सुकून मिलता है। हमारे हजरत वाला हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया, जब जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई बंदा खुदा नजर आता है तो वो मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया नजर आता है। एक आवाज है, एक दर्द है, एक शोर है जो एक दिल में तड़प जागती है। जब जुल्म होता है तो आवाज उठती है, जब जुल्म होता है तो उनके लब खुलते हैं, जब जुल्म होता है तो रोता है, जब जुल्म होता है तो तड़पते हैं और जुल्म के साथ वो आवाज लगाते हैं। यह अलग बात है मीडिया अपनी शोर मचाती है, यह अलग बात है मीडिया अपना खेल खेलता है और खेल के अंदर जुल्म को पीछे से पुष्ट डालना चाहता है और मजलूम की आवाज को दबाना चाहता है। लेकिन मुसलमानों याद रखो, जहां जुल्म होगा मुसलमान वो हो कि अपना मेयार इतना बुलंद कर ले कि जुल्म को हरगिज बर्दाश्त न करे। हम वो इंसान है कि जो जुल्म को बर्दाश्त करें। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि जुल्म जहां भी हो जुल्म को हम बर्दाश्त न करें। इंसाफ हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए।
اور احسان کے معاملے میں حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کو دیکھا. ابھی چند دن پہلے ایک پروگرام ہوا تھا جس میں دلت بھی تھے, آدیواسی بھی تھے, حضرت والا کے قریب بیٹھے تھے, اور حضرت والا نے پروگرام کے درمیان پانی تھا, اس گلاس پانی کے گلاس کے اندر پانی تھا. حضرت نے کہا اس دلت کو کہ پانی پیے, اور دلت کے اس صدر نے پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد کہا اسے بچا لیجئے, اور حضرت نے اس گلاس کے اندر سے پانی پیا اور کہا کہ آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ محبت ہے, اچھوت نہیں ہے آپ کو. یہ محبت کا پیغام دیا. جب یہ پانی پیا تو ان لوگوں کی تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے مجمع گونج اٹھا. ایک وہ شخص تھا, کچھ لوگ وہ تھے کہ جو لوگ اس کے اندر آئے تھے کہ مخبری کرنے کے لیے آئے تھے, لکھ رہے تھے, لیکن جب حضرت والا کا خطاب شروع ہوا انہوں نے اپنے کاغذ کو کونے پر رکھ دیا اور پروگرام کے بعد کہا کہ ہمارا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ بندہ ہے کہ جس کا دل تڑپ رہا ہے امت کے لیے, جس کا دل تڑپ رہا ہے انسانیت کے لیے, جس کا دل تڑپ رہا ہے لوگوں کے لیے. یہ تو وہ انسان ہے. ہمارا معیار گھٹنا نہیں چاہیے لوگوں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا معیار بلند ہونا چاہیے. نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہمارا معیار بلند ہو. ہمارا معیار بلند ہوگا تو بچوں کے معیار بلند ہوگے, ہمارا معیار بلند ہوگا, گھر کے معیار بلند ہوں گے, ہمارا معیار بلند ہوگا, عورتوں کے معیار بلند ہوں گے. ہمارا معیار گھٹ چکا ہے تو عورتوں کے بھی معیار گھٹ رہے ہیں. اب مسلمان روتا ہے, مسلمان کہتا ہے گھر کے اندر ہمیں سکون نہیں ملتا, مسلمان کہتے ہیں ہمارے بچے بک رہے ہیں, ہماری لڑکیاں غیروں کے ہاتھ میں بک رہی ہے. ارے مسلمانوں, تم پر تف ہو, تمہارا معیار گھٹ چکا ہے. تمہارا معیار بلند ہوتا تو تمہارے بچے ہاتھ سے نہ نکلتے. ہم اپنے معیار کو گراتے جا رہے ہیں, اپنے معیار کو نیچے کی طرف, ہم اپنے معیار کو لو کرتے جا رہے ہیں. ہمارا معیار بلند ہوتا تو بچے کامیاب ہوتے, ہمارا معیار بلند ہوتا تو علاقہ کامیاب ہوتا, ہمارا معیار بلند ہوتا تو یہ معاشرہ کامیاب ہوتا. آج کا معیار کیا معیار ہو چکا ہے. مسلمانوں کے علاقے کے اندر جائے تو رونا آتا ہے. یہ عاجز ایک واقعہ اکثر جگہ نقل کرتا ہے, یہاں بھی نقل کر دیتا ہوں. اچانک یہ بات یاد آ گئی مجھے کہ حضرت والا حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے یہاں پر درد دل کے ساتھ سنیے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی, انگریز عورت, یہود عورت, اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ مجھے اسلام کے بارے میں سمجھائیے. حضرت نے ان کو اسلام کے بارے میں بالتفصیل سمجھایا, کہا کہ قرآن کے بارے میں سمجھائیے, قرآن کے بارے میں بالتفصیل سمجھایا, کہا کہ قیامت کے بارے میں سمجھائیے, قیامت کے بارے میں بالتفصیل سمجھایا, عقیدے کے بارے میں سمجھائیے, بالتفصیل سمجھایا, اور موت کے بارے میں سمجھایا, قبر کے بارے میں سمجھایا. حضرت والا نے بالتفصیل سمجھایا, حضرت کی بات پوری سنی, اور سننے کے بعد اس کے چہرے پر خوشی طاری تھی. حضرت سمجھے کہ اب وہ اسلام قبول کر لے گی. حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس قرآن ہے؟ حضرت نے کہا جی قرآن ہے. تو کہا کہ مجھے قرآن دیجئے. حضرت سفر میں قرآن لے کر چلتے تھے, قرآن دیا, چھوٹا قرآن دیا. اس نے وہ قرآن کو پکڑا اور کہا کہ حضرت اسلام پورا کا پورا اس قرآن میں ہے؟ تو کہا جی اسلام اس قرآن میں. مسلمانوں, ایک کرودرا والوں, درد دل کے ساتھ سنیے. دل ہو تو تڑپیے, آنکھ ہو تو آنسو بہائیے. کیا عجیب بات اس عورت نے, یہودی عورت نے کہا تھا. اس عورت نے پھر کہا, اس لڑکی نے پھر کہا حضرت اسلام پورا کا پورا اس قرآن میں ہے. حضرت نے کہا جی اسلام پورا کا پورا اس قرآن میں ہے. اس نے پھر پوچھا کہ حضرت پھر پوچھتی ہوں کہ اسلام پورا کا پورا اس قرآن میں ہے؟ حضرت نے کہا جی اسلام پورا کا پورا اس قرآن میں ہے. تو حضرت نے عجیب بات کہی کہ جب اسلام پورا کا پورا اس قرآن میں ہے تو اس عورت نے حضرت سے کہا حضرت میں یہ قرآن تمہیں کو دوبارہ دیتی ہوں کہ اپنے مسلمان علاقوں میں جا کر دے دے, اور ان سے جا کر کہیں کہ تم خود اسلام کے اس قرآن کے مطابق اسلام کو زندہ کرو, ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں, ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. کل قیامت کے دن یہودی عورت بھی ہوگی اور ہم بھی ہوں گے, اور وہ عورت یہ آگے بڑھ کر کہہ دیں کہ ہم نے اسلام کو اس لیے اپنایا نہیں کہ مسلمانوں کے علاقے کے اندر خود پھوڑ پن تھا,
मुसलमान अपना मेयार खुद कटाया हुआ था, मुसलमान खुद गीबत में पड़ा हुआ था, मुसलमान खुद चुगलियों में पड़ा था, मुसलमान खुद लोगों के इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था, मुसलमान खुद बेवफाई कर रहा था, मुसलमान खुद अदालत को तोड़ रहा था, मुसलमान खुद निजाम को तोड़ रहा था, मुसलमान खुद दियानतदारी को खत्म कर रहा था, मुसलमान खुद मामलात को बचौपट कर रखा था। मुसलमान का हाल तो यह था कि ईसार और हमदर्दी उसकी जिंदगी में नजर ही नहीं आती। ये है, आज इस बात की नियत करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी के मेयार को बुलंद करेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी के मेयार को ऊंचा करेंगे और जिंदगी के मेयार को घटाएंगे नहीं बल्कि जिंदगी के मेयार को बुलंदी की तरफ ले जाएंगे। हमारा हाल क्या है? कुरान करीम में एक जगह इरशाद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वयुतिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। तुम में बहुत बाज लोग वो है जिनका मेयार ऐसा है कि वो अपने आप पर किसी को तरजीह दिया करते हैं जबकि वो खुद ज्यादा जरूरतमंद हुआ करते हैं। जब भी वो अपने आप पर किसी और को तरजीह दिया करते हैं, उनका हाल ये है कि अपने आप पर किसी को तरजीह दिया करते हैं जबकि वो खुद ज्यादा जरूरतमंद है, उसके बावजूद तरजीह दे रहे हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन का हाल था ना कि जंग का मैदान था, जंग के मैदान में शहीद पड़े हुए हैं, जंग के मैदान में जख्मी पड़े हुए हैं और एक शख्स पानी लेकर आया और पानी दिया, कहा कि मेरे पड़ोस वाले को दे दो। पड़ोस वाले से कहा, पड़ोस वाले को पानी दिया तो कहा मेरे पड़ोस वाले को दे दे, तो कहा कि उनके पड़ोस वाले को दिया तो कहा उनके पास पहुंचते पहुंचते वो शहीद हो चुके थे। फिर दूसरे के पास आए तो उनकी भी जान निकल चुकी थी, तीसरे पहले के पास आए तो उनकी भी जान निकल चुकी थी। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने आप पर किसी और को तरजीह दे रहे हैं लोग। आज तो हाल ये है कि अपने आप पर तरजीह देने की बात तो दूर, किसी का माल हम खुद खाते हैं, किसी की जमीन हम खुद हड़प करते हैं, किसी की खेत खलियान को हम खुद बर्बाद करते हैं, किसी के माल को दबाने वाला कोई है तो आज का मुसलमान नजर आता है, किसी के इज्जत के धज्जा उड़ाता हुआ नजर आता है, आज का मुसलमान नजर आता है। ए मुसलमानों, दर्द दिल के साथ आपको कहता हूं, अपने दिल को आवाज दो, अपने दिल की तरफ देखने की कोशिश करो कि हमारा दिल कहां की तरफ जा रहा है, हमारा मेयार कितना घट चुका है, हमारा मेयार कितना लो हो चुका है। हम अपने आप पर किसी को तरजीह देने के लिए तैयार तक नहीं है। जिंदगी का महवर कहां जा चुका है, तबीयत हमारी कैसी बन चुकी है। हमें हमारा हाथ तो यह है कि हमें फायदा होता है तो होने दो, दूसरों को फायदा ना हो, उसकी जिंदगी तबाह होती हो तो मरने दो, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज किसी को कोई दर्द नहीं है, चलता हुआ इंसान किसी को राहत पहुंचाने के लिए उसके दिल में कोई ख्याल नहीं है कि मैं चल रहा हूं, चलते हुए किसी को राहत दे दूं, उसकी जिंदगी में कोई ख्याल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तहज्जुद की रात थी, तहज्जुद के अंदर उठे और धीरे धीरे कदमों के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे। अचानक अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुली। अम्मा आयशा ने कहा, महबूबम कहां जा रहे हो, मेरे प्यारे कहां जा रहे हो? अल्लाह के रसूल ने कहा, हुमैरा तेरी आंख खुल गई? तो कहा जी जी मेरी आंख खुल चुकी है। तो कहा कि कहां जा रहे हो? तो कहा हुमैरा तू सो जा। तो कहा नहीं, मुझे बताना पड़ेगा कि तुम कहां जा रहे हो। तो अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा मैं तहज्जुद की नमाज के लिए जा रहा था। तो कहा कि अल्लाह के रसूल इतने धीरे धीरे कदमों के साथ जा रहे हो? तो कहा हुमैरा मैं इसलिए धीरे धीरे कदमों के साथ जा रहा हूं, मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं तहज्जुद पढ़ूं तुझे तकलीफ हो जाए, मोहम्मद की तहज्जुद कैसे कबूल होगी। अल्लाह अकबर। आज कोई मरता है तो मरने दो, किसी की इज्जत मरती है तो मरने दो, बीवी तबाह होती है तो तबाह होने दो, बीवी को सताने के लिए तैयार, घर की औरतें मर्द का बच्चों को बर्बाद करने के लिए तैयार। न किसी के दिल में कोई दर्द है, किसी के दिल में कोई ख्याल है। मैं आज अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह करोदरा के इलाके में आके बैठा हूं, मैं दर्द दिल से, मैं मां को जब पुकार कर कहता हूं तो मां सुन लिया करती है। आप तो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले हैं, 70 माओं से ज्यादा सुनने वाले हैं। मैं इन इलाके वालों के लिए दुआ कर रहा हूं, अल्लाह इनके इलाकों की मिजाज को, मामलात को, सबको तब्दील फरमा दे। लोगों अपने दिल को टटोलें, अपने दिल को देखें कि हमारा मेयार कितना घट चुका है। औरत घर में
परेशान हैं, बच्चे घर में परेशान हैं, बीवियां घर में परेशान हैं, अब माशरे के अंदर हमारे खानदान के लोग परेशान हैं, दुकान में जाए तो कारोबार में जाए नौकर हमसे परेशान है, मस्जिद में दाखिल हो तो मस्जिद के मुसल्लियान हमसे परेशान है। हमारी जिंदगी कैसी जिंदगी है, हमारा मायार कितना घट चुका है कि हमारी जात से लोग परेशान। हर इंसान इस तरफ गौर करे कि हमारा मायार कितना घट चुका है। इस लफ्ज को दिल में उतारने की कोशिश करें। जो मैंने लफ्ज इख्तियार किया कि मैयार हम अपने इतनी बुलंद कर लें कि उस मैयार के बुलंदी की वजह से हम जहां भी हो, जहां बैठे हो, जहां भी कहीं हो, हमारी जात से लोगों को राहत और सुकून मिल जाए। अरे हाल तो यह होना चाहिए, यह आजिज कभी कभी टॉयलेट में जाता है ना, तो इस्तिंजा खाने के अंदर भी इस आजिज का मिजाज होता है कि कभी कभी चूटियां जा रही होती है, तो चूटियां जाने की वजह से दिल में ख्याल आता है कि अगर पानी चालू किया तो पानी के शुरू करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि यहां पानी गिरे और वो चूटी बेचारी बहकर चली जाए, तो चप्पल के जरिए या लोटे के जरिए उस चूटी को उस पर लेता हूं और कोने में कर देता हूं। इसलिए कर देता हूं कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान वो होता है जो दिल में दर्द रखे। अल्लाह वालों का हाल होता है ना, एक बुजुर्ग अल्लाह वाले के बारे में आता है कि कपड़ा अपनी बीवी के लिए लेकर आए, थान लेकर आए और बीवी को लाकर थान दिया। जैसे ही बीवी को लाकर थान दिया, बीवी के पास थान आया और कपड़े को देखा, बीवी को बहुत पसंद आई। अहलिया ने कहा, उनकी बीवी ने कहा कि हजरत बहुत अच्छा कपड़ा लेकर आए हो, इस कपड़े को मैं घर में रखूंगी। हजरत ने कहा कि रुकिए, मुझे कपड़ा दीजिए। कपड़ा लिया, लेकर चले गए और कुछ देर के बाद फिर कपड़ा लेकर आए। कहा कि ये तो वही कपड़ा लेकर आए, मैं समझी कि बदल कर लाओगे, लेकिन यही थान लेकर आए। तो कहा कि असल बात ये थी कि जब मैं थान लेकर आया था उसके ऊपर चूटी मुझे नजर आ गई, तो मुझे दिल में ख्याल आया कि चूटी का जत्था मैंने वहां देखा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इस चूटी के इस बेचारी को यहां छोड़ दूंगा तो उसकी बच्ची वहां होगी, उसके बच्चे वहां होंगे, उसकी मां वहां होगी। इसलिए मैं उसको थान को ले गया और उस चूटी को वहां छोड़ दिया ताकि वो अपने बच्चों से मुलाकात कर ले। क्या लोग हुआ करते थे, उनका मैयार कितना बुलंद हुआ करता था। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले के बारे में आता है ना, ये मुसलमानों दर्द दिल के साथ सुनो। एक अल्लाह वाले के बारे में आता है कि जब उनका इंतकाल हुआ, बड़ी बड़ी किताबें बुखारी लिखी, बुखारी की शरह लिखी, बड़ी बड़ी किताबों ने हदीसों के शरह लिखी। इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, कहा कि हजरत क्या गुजरी। हजरत दिल में तो यह आता है कि अल्लाह ने आपको जन्नत दे ही दी होगी, इसलिए कि आपने इतनी किताबें, हदीस की किताबें लिखी है। हजरत ने कहा ना, अल्लाह ने कहा कि ना ना, बस तेरी मगफिरत में एक वजह से कर रहा हूं। तो कहा कि हजरत क्या वजूहात के बिना पर आपकी मगफिरत हुई। तो कहा एक मर्तबा में हदीस लिख रहा था, तो पहले के जमाने में कलम हम आज की तरह नहीं थी। पहले सियाही का एक डब्बा हुआ करता था, उसमें लकड़ी को डाला करते थे और उसको डालकर उसके जरिए लिखा करते थे। तो कहा कि जैसे ही मैंने लकड़ी को मैंने सियाही में डाला और डालने के बाद जैसे ही उठाया तो मक्खी आई, मक्खी आकर उस लकड़ी पर आकर बैठ गई और सियाही पीने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया, हो सकता है कि मक्खी प्यासी होगी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए अपने कलम को, बस वो एक सेकंड के लिए मैंने कलम को यूं रखा और दिल में बस यही ख्याल आया कि हो सकता है कि मक्खी प्यासी होगी, वो अपनी प्यास को बुझा ले। बस इतनी देर के लिए रखा। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा कि इसकी वजह से तुझे मैं जन्नत अता कर देता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, यहां तो मक्खी का ख्याल, यहां तो घर में मां का ख्याल नहीं है, यहां तो मक्खी का ख्याल, यहां तो चूटियों का ख्याल है। और यहां तो हाल यह है कि घर में बीवियों की इज्जत लुट रही है, यहां बच्चे मक्खी का ख्याल है, यहां चूटी का ख्याल है, यहां बच्चियों की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, बहनों की इज्जत की धज्जियां उड़ रही है। मुसलमान कोई ख्याल नहीं है, मुसलमान में कोई फिक्र नहीं है, न इंसाफ है, न दियानत है, न अमानत है, न जिंदगी में कोई चीज है। मुसलमान न सोचने के लिए तैयार है, न फिक्र करने के लिए तैयार है, न मुसलमान आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ए मुसलमानों, दर्द दिल के साथ कहता हूं, आगे बढ़ो और नियत करो। इंशाअल्लाह हम अल्लाह वालों की मजलिस में जाकर इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह जिंदगी को मेयारी जिंदगी बनाओ। जिंदगी जब मेयारी होगी, लोगों को सुकून मिलेगा। जिंदगी जब मेयार होगा,
मेयारी होगा तो लोगों को राहत मिलेगा, लोगों को सुकून मिलेगा, लोगों की जिंदगी खुश हो जाएगी, आपकी जात से लोग फायदा हासिल करेंगे, आपकी जात से लोगों को सुकून मिलेगा। ये आजिज एक बात लफ्ज खुलकर कहता है कि जब हमारा जनाजा उठेगा ना तो कहने वाला कहेगा कौन जा रहा है? ये तो वो जा रहा है जो लोगों को राहत पहुंचाया करता था। कौन जा रहा है? ये तो वो जा रहा है जो लोगों को सुकून पहुंचाया करता है। कहने वाले कहेंगे कि कौन जा रहा है? तो घर की औरतें कहेगी ये तो वो जा रहा है जो घर को इज्जत दिया करता था। कहने वाले कहे कौन जा रहा है? तो अपनी बीवी का आगे बढ़कर कहेगी ये तो वो जा रहा है जिसके बगैर घर में गुजारना, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी मोहब्बत, जिसका प्यार, जिसका इश्क, जिसने ऐसी मोहब्बत दी थी, जिसने ऐसी राहत दी थी, ऐसी राहत मुझे कौन देगा? अल्लाह अकबर कबीरा। मैयार बुलंद करो, नीयत इस बात की करो कि इंशाअल्लाह मैयार अपना बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। लोगों, हमें तो बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत कोशिश की जरूरत है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने क्या फरमाया, सुनिए और दिल के कानों सुनिए। कुरान कितना प्यारा कलाम है, कुर्बान जाइए कुरान की मोहब्बतों पर। आज तो मुसलमान कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। नियत इस बात की करो कि इंशाअल्लाह कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को सीखेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये बता रहे थे कि मकातिब का निजाम यहां कायम किया, माशाअल्लाह काफी मकतबों का निजाम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत, इसकी मेहनत, इनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। मकातिब का निजाम बच्चों के अंदर कुरान, बच्चों के अंदर इस्लाम, बच्चों के अंदर अकाइद, बच्चों के अंदर दीनदारी, बच्चों के अंदर मोहब्बत, बच्चों के अंदर प्यार, बच्चों के अंदर दीनी ज़ौक़, ये लाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये आजिज एक लफ्ज और खुलकर कहता है, मुसलमानों हम बच्चों के लिए कुरान सीखने के लिए मकतब तो शुरू किया है, लेकिन हमारा बड़ा खुद कुरान सीखने के लिए तैयार नहीं है। हमारा बड़ा खुद कुरान को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कुरान को सीखने के लिए तैयार नहीं है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अब उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठते थे, और उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्लाह इब्न उमर भी बैठते थे। वह ये नहीं शर्माते थे, उमर ये नहीं कहते थे कि मेरा बेटा भी यहां सीख रहा है और मैं भी सीख रहा हूं। यह हाल नहीं था। यह आजिज एक वाकया सुनाया करता है कि एक इंसान जो गैर था, गैर मुस्लिम था, उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है कि तूने मुझे ईमान की दौलत से नवाज दिया, इस्लाम की दौलत से नवाजा है, तेरा कितना बड़ा एहसान है। और यहां जितने मुसलमान बैठे हैं सब अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है। नवाजा है कि नहीं नवाजा है? अल्लाह चाहे तो इस्लाम छीन सकता है कि नहीं छीन सकता है? अल्लाह छीन सकता है। यह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा है। यह आजिज ये लफ्ज कहा करता है, अल्लाह चाहे, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, भंगी को उठाकर उसको इस्लाम दे सकता है, और हमें उठाकर भंगी की जगह लाके खड़ा कर दे, अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से हमें नवाजा है, ईमान की दौलत से हमें नवाजा है। ये इस्लाम की दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, अल्लाह का एहसान है। वो शख्स अल्लाह से दुआ कर रहा है, और दुआ करके क्या मांग रहा है? और कह रहा है, ऐ अल्लाह तूने इस्लाम की दौलत से मुझे नवाजा, मुझे इस्लाम की ईमान की दौलत से मुझे नवाजा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं कि मुझे कुरान पढ़ते नहीं आता है। ये जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, उन्हें बेचारे को सही माने में सलाम करते नहीं आता। अब उन्हें कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाओ, वो बेचारा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ नहीं सकता है। हम तो मकतब में जाकर थोड़ा पढ़ना सीख जाते हैं, अरबी में पढ़ना, वरना ये लोगों को बेचारे पढ़ना नहीं आता है। वो बेचारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना मुश्किल होता है। उसके दिल में ख्याल आया, उसने ये कुरान उठाया, और कुरान उठाकर सीने सर पे रखा और सीने से लगाया, और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह तूने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा है, मुझे ये कुरान को पढ़ना है,
मुझे कुरान को पढ़ना है, मुझे कुरान को सीखना है। मैंने सुना है कि तेरा कलाम है, तूने जो तेरी गुफ्तगू है ये कलाम कहते हैं। जो आज हमारी गुफ्तगू, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये मेरा कलाम है। अल्लाह ने जो गुफ्तगू की अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ये तेरा कलाम है। मैं तेरे कलाम को मेरी जिंदगी में लाना चाहता हूं, कुरान को सीखना चाहता हूं। ए मेरे अजीजों, ए मेरे भाइयों और मोहब्बत से सुनने वालों, दर्द दिल के साथ आपको कहता हूं, वो शख्स रोजाना दुआ करता था, ये कुरान उठाता था, कुरान को अपने सर पे रखता था, कुरान को अपने सीने से लगाता था, कुरान को खोलता था, एक आयत पढ़ने की कोशिश करता था, उसको रटने की कोशिश करता था और दुआ करके कहता था, ए अल्लाह मुझे इस कुरान को मेरी जिंदगी में उतार दे। और रोजाना पढ़ता रहता, रोजाना कोशिश करता रहता। कहते हैं कि कुछ साल नहीं गुजरे वो पूरे कुरान का हाफिज हो चुका। कुछ साल में पूरे कुरान का हाफिज हो चुका। जिसको इस्लाम नहीं मिला था, उसे इस्लाम मिलने के बाद कुरान का इश्क पैदा हुआ, उसने कुरान पढ़ लिया, कुरान को सीख लिया। आज हम किसके घर में पैदा हुए? जिनके घर में माँ खुद कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली थी, बाप खुद कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला था, उसके गोद में पले बड़े हुए। और इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है कि माँ के गोद से मिला, लेकिन कुरान आज तक हमें पढ़ते नहीं आता है। कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि मस्जिद के अंदर अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बैठा करते थे। मस्जिद के अंदर अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस लगती थी। हजारों का मजमा, लाखों का मजमा हुआ करता था। उसमें 5000 लोग सिर्फ हदीस पढ़ने वाले थे, वरना उससे ज्यादा लोग, कई लाख लोग जो लोग बैठते थे वो कुरान को सीखा करते थे, कुरान को सीखने वाले थे। यहां जितने बैठने वाले नियत करो कि इंशाअल्लाह हम मस्जिद में इमाम के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे हमें कुरान सिखाइए, कुरान हमें सीखना है, कुरान के अल्फाज को सीखना है। और आपको एक बात और कहूं कि इतना बड़ा मजमा मस्जिद के अंदर बैठना चाहिए और इमाम साहब कुर्सी लगाकर बैठे और कुरान को सिखाए, या मसनद लगाकर बैठे कुरान को सिखाए। बाहर से आने वाला कोई ये कहे कि किसका बयान चल रहा है, तो कहने वाला कहे किसी का बयान नहीं चल रहा है, ये कुरान के वो आशिक है जो अपने इमाम के पास कुरान सीख रहे हैं। ये माहौल बनाओ अपने इलाके के अंदर, ये इश्क पैदा करो, कुरान से मोहब्बत करो। कुरान यही दस्तूर है, कुरान यही आईन है, कुरान ही हमें रास्ता दिखाएगा, कुरान ही हमें तरक्की देगा। हमने कुरान को छोड़ा तो कुरान के छोड़ने की वजह से हम लोग बेइज्जत हो रहे हैं, कुरान को छोड़ने की वजह से जलील हो रहे हैं, कुरान को छोड़ने की वजह से हमारी जिंदगी तबाह होती जा रही है। इस बात की नियत करो कि कुरान को अपनी जिंदगी में उतारेंगे इंशाअल्लाह। एक नौ मुस्लिम इस्लाम कबूल करने के बाद कुरान को अपनी जिंदगी में उतारता है, कामयाब होते चले जाता है। हम कुरान को छोड़े बैठे, कुरान को अपनी जिंदगी में से खत्म कर दिया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने क्या फरमाया? कुरान करीम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर आप सख्त न होते, अगर आप सख्त होते, आपका दिल सख्त होता, तो लोग आपके इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते, दूर हो जाते, आपके करीब ही ना आते। ये एक बात पर दाल है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मिजाज कितना प्यारा मिजाज था कि उस मोहब्बत की वजह से लोग उनके करीब करीब आया करते थे। उस नरमी की वजह से लोग मोहब्बत और प्यार दिया करते थे। उन मोहब्बत की वजह से नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा उस प्यार से बैठा करते थे, उस मोहब्बत से बैठा करते थे। आज हमारी मोहब्बत का हाल कहां है? हमारे नरमी का हाल क्या हो चुका है? घर में जाए तो ऐसे हम लोग ऐसे खूंखार भेड़िया बन जाते हैं कि घर की औरतें पनाह मांगती हैं, घर के बच्चे पनाह मांगते हैं। ऐसा लगता है कि घर में दाखिल हुआ तो कोई जिन्नात दाखिल हुआ। मुआशरे को बदलो लोगों, इलाके का मेयार बदलो। कहने वाला कहे कि आज सही माने में मुसलमान का इलाका देखा है, करिया करिया गुमा हूं, इलाके इलाके गुमा हूं, मुसलमान का इलाका नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कोई खूंखार भेड़िया बैठा है और खूंखार जिंदगी गुजार रहे हैं। न जिंदगी में कोई मोहब्बत है, न जिंदगी में कोई प्यार है, न जिंदगी में कोई इश्क है। हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी है। मेयार को हमें बुलंद करना है,
اپنی زندگی کے معیار کو ہمیں کامیاب کرنا ہے. زندگی کا معیار ہوگا تو انسان کامیاب ہوتا چلا جائے گا, زندگی کا معیار نہیں ہے تو انسان تباہ ہوتا چلا جائے گا. اپنے زندگی کے معیار کو بلند کرو, زندگی کو مقام کے اعتبار سے زندگی کو پیارا کرو, دل کو ہماری زبان کھلے, لوگوں کو محبت ملے, دل کے اندر لوگوں کی محبت ہو. آج تو حال یہ ہے کہ مسلمان ہاتھ رکھ کے چلتا ہے, کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلتا ہے اور کیا کہتا ہے, میری تیری پکی یاری. کندھے پر ہاتھ رکھ کے میری تیری پکی یاری, اور جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے یہ تو بہت منحوس انسان تھا. کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میری تیری پکی یاری, جیسے ہی دور ہوا اور دوسرے سے جا کر کہتا ہے بہت منحوس انسان ہے, معلوم ہے یہ یاری کیسی, یہ تو زندگی کے اندر تباہی لاتا ہے, یہ تو بہت بدماش انسان ہے. پتہ یہ چلا کہ اس کے دل کے اندر فتور ہے, اس کے دل میں محبت نہیں ہے, اس کا معیار گھٹیا ہے. اس کا معیار بلند ہوتا تو کبھی یہ لفظ نہ کہتا. آج محبت ختم ہو چکی ہے, نہیں ملتے وہ لوگ جو محبت دینے والے ہو, نہیں ملتے وہ لوگ جو پیار دینے والے ہو, نہیں ملتے وہ لوگ جس کی سوچ اچھی ہو, نہیں ملتے وہ لوگ جس کی ذہنیت اچھی ہو, نہیں ملتے وہ لوگ جس کی زبان پیاری ہو, نہیں ملتے وہ لوگ جس کی آنکھ پیاری ہو. اپنی بہن کو کسی کے گھر بھیجے تو اس کے گھر سے ہم حفاظت سے آ جائے, ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. ذہنیت گندی ہو چکی ہے, آنکھ گندی ہو چکی ہے, کان گندے ہو چکے ہیں, ہاتھ گندے ہو چکے ہیں, پیر گندے ہو چکے ہیں, زندگی برباد ہو چکی ہے. اس بات کی نیت ہونی چاہیے کہ اپنے معیار کو ہم بلند کریں انشاءاللہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے کے اندر رات کو چکر لگا رہے, بچے کی رونے کی آواز آئی, گھر میں داخل ہوئے, پوچھا کہ کیوں رو رہے بچے, تو کہا کہ کھانا نہیں کھایا, عمر پر اللہ رحم کرے. تو کہا کہ عمر کو کیا پتا, عمر کیا جانتا ہے کہ تیرے بچے بھوکے ہیں. تو کہا کہ عمر کی حکومت ہے, عمر قائد ہے, عمر یہاں کا حاکم ہے, اس کو نہیں معلوم کہ علاقے کے اندر کوئی پریشان ہے. یہ عزیز یہ لفظ کہہ رہا ہے تو دل میں ایک ذہن میں ایک واقعہ آیا اور دل تڑپ اٹھا. ہمارے حضرت والا نے جب وہ رحمان فاؤنڈیشن شروع کیا تو اس سے پہلے ایک واقعہ ملا. کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کو میں نے ایک گھر کے اندر بھیجا, لاک ڈاؤن کا حال تھا. جب میں نے گھر کے اندر بھیجا تو وہاں پر میری اہلیہ گئی, میری وائف گئی, اور جانے کے بعد اس گھر کے اندر دیکھا کہ ایک عورت تھی. اس سے ملاقات کرنے کے بعد کافی دیر کے بعد میری اہلیہ گھر سے نکلی, میری بیوی گھر سے نکلی. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, وہ زاروں قطار رو رہی تھی میری بیوی, میری اہلیہ. میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو, تو کہا کہ کیا بتاؤں, تو کہا کہ کیا قصہ ہوا, تو کہا کہ معاملہ یہ ہوا کہ جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اتنے سال, کافی شاید ہو سکتا ہے 20 سال یا 30 سال, اس نے بتایا کہ 30 سال گزر چکے ہیں, یہ میری بچی بڑی ہو چکی ہے, میری بچی چھوٹی تھی, میرے شوہر کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا, میرے پاس رقم نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر کو چھڑوا سکوں, میں گھر میں کھانا کھلا سکوں. میری بچی کو میں نے کچھ جو رقم تھی میں کھلاتی رہی, لیکن رقم پوری ہو چکی, مکمل ہو چکی, میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو میں نے ایک دن میں بچی کو گود میں لے کر بیٹھی تھی, اچانک بچی رونے لگی, تو میں نے سوچا کہ میں پستان سے اگر لگاتی بھی ہوں تو میرے چھاتی میں دودھ نہیں آتا ہے, جب دودھ نہیں آئے گا تو بچی کو میں کیا پلاؤں گی, اس لیے کہ میں خود بھوکی ہوں, بھوک ہونے کی وجہ سے میرے چھاتی میں اب دودھ نہیں رہا, میں بچی کو کیا دودھ پلاؤں. تب یہ دل میں خیال آیا, بچی زاروں قطار رو رہی تھی, بچی تڑپ رہی تھی, روتے روتے میری طرف دیکھ رہی تھی, میری بچی ننھی منی تھی, میں بچی کو دیکھ نہیں پائی, میں بچی کو لے کر گھر سے نکل گئی. دل میں تہیہ کر لیا کہ کسی ندی میں جا کے کود جاؤں گی, وہاں جا کر اپنی جان دے دوں گی. میں جیسے ہی وہاں پر گئی اور ندی کے اوپر جا کر کھڑی ہوئی اور پل پر کھڑے ہونے کے بعد کودنے کے لیے تیار تھی, اچانک ایک شخص آیا اور اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور پکڑ کے مجھے کہا, پگلی کیا کر رہی ہو. تو کہا کہ میری زندگی تباہ ہو چکی ہے, میرے بچے کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میری بچی بھوکی ہے, کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس مرد نے کہا کہ تو ایسا کر, میرے ساتھ روزانہ رات گزارا کر, تو رات گزارنے کی وجہ سے شباشی کیا کر, میرے ساتھ زنا کیا کر, روزانہ منہ کالا کیا کر, منہ کالا کرنے کی وجہ سے میں تجھے کچھ روپیہ دے دیا کروں گا, تو بچے کو کھلا دیا کر. تو میرے دل میں خیال آیا, میں نے اللہ
اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری زندگی وہ زندگی نہیں ہے, میں حیادار عورت ہوں, میں پاک باز عورت ہوں, میں پاک دامن عورت ہوں, میری زندگی وہ زندگی نہیں ہے, میں نے آج تک کسی کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا ہے, لیکن اللہ لیکن مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اس لیے میں آج جا رہی ہوں اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں روزانہ اس کے ساتھ سوتی ہوں, کچھ روپے لاتی ہوں, اپنی بچی کو کھلاتی ہوں, اور آج میری زندگی وہ گزر رہی ہے. میں حضرت کی اہلیہ کہتی ہے کہ یہ سننے کے بعد میں اتنا روئی, حضرت کے پاس آئے, حضرت نے کہا کہ آج سے ہم یہ رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد اس لیے ڈالتے ہیں کہ گھر گھر جائیں گے, علاقے جائیں گے, گھر گھر جا کے دیکھیں گے, علاقے جا کے دیکھیں گے, علاقوں میں جا کے دیکھیں گے, بچوں کو دیکھیں گے, یتیم کو دیکھیں گے, کوئی ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے وہ زندگی تباہ کر دیا ہو اور وہ کہیں زنا کے لیے تیار نہ ہو چکی ہو, اس لیے ہم ان کے گھر جا کر تلاش کریں گے. مسلمانوں, بڑی خوشی ہے کہ یہاں کے ٹرسٹ ماشاءاللہ جس نے یہ پروگرام کو سجایا ہے وہ ماشاءاللہ محنتیں کر رہی ہیں. آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ایسی محنتیں کریں گے. انشاءاللہ ہم کسی پر نظر نہیں اٹھائیں گے, غلط نظر نہیں اٹھائیں گے, ہم کسی کے اوپر الزام نہیں ڈالیں گے, ہم کسی کے اوپر ہم عزت نہیں اچھالیں گے. کسی کے عزت کو ہم کچھ نہیں کر سکے تو نہ کرو, کسی کو کرنے جو کر رہا ہے اسے تو کام کرنے دو. ہمارا کام یہ ہے کہ خود بھی نہیں کرنا ہے اور کرنے والے کو کرنے میں نہیں دینا ہے, خود بھی عبادت نہیں کرنا ہے, جو عبادت کرتے ہیں ان کو عبادت کرنے نہیں دینا ہے, خود بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, جو نماز پڑھتا ہے انہیں نماز پڑھنے نہیں دینا ہے, خود بھی مسجد نہیں بناتے ہیں, جو مسجد بناتا مسجد بنانے نہیں دیتے ہیں, خود بھی مدرسہ نہیں چلاتے ہیں, جو مدرسہ چلاتے ہیں ان کو چلانے نہیں دینا ہے, خود بھی مکتب نہیں چلاتے ہیں, جو مکتب چلاتا ہے انہیں مکتب چلانے نہیں دینا ہے, خود بھی ہم لڑکیوں کا ادارہ نہیں چلاتے ہیں, جو چلاتے ہیں ان کو کرنے نہیں دینا ہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ کرنے والوں کو کرنے دیں گے انشاءاللہ. اے لوگوں, آج میں درد دل کے ساتھ ایک آواز لگاتا ہوں. میری ایک آواز ہے, کاش کہ آپ کے دل تک یہ آواز پہنچے. ایک ایک مجمع میں ایک ایک انسان نیت کرے کہ انشاءاللہ میری آواز سے آواز ملائے گا. اے لوگوں, یہاں مجھے بات بتائی گئی کہ لڑکیوں کا ادارہ شروع کرنے والے ہیں. کون ہے جو اس میں ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ آؤ درد دل کے ساتھ کہتا ہوں, بچیاں جا رہی ہے گھر کے ہاتھ میں بک رہی ہے. کل قیامت کے دن یہ بچی اللہ کے سامنے شکایت کرے گی کہ میری ماں نے, میرے باپ نے, میرے علاقے کے لوگوں نے میرے بارے میں فکر نہیں کیا, اس لیے اسلام میرے ہاتھ سے چلا گیا. مسلمانوں, کہ اللہ کے پاس کل قیامت کے دن جواب دے سکتے ہیں؟ ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ 2 روٹی کم کھائیں گے, روپیوں کو جمع کر کے انشاءاللہ جمع کریں گے اور اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے مل کر کہیں گے کہ آپ لڑکیوں کا ادارہ شروع کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے جو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ساتھ دے گا؟ درد دل کے ساتھ آپ لوگ کہتے ہیں. آپ کی انگلیاں غلط نہیں اٹھی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ, یہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, درد دل پیش کیا ہے, یہ بچوں اور بچیوں کی محبت اور بچے اور بچیوں کے عبادت اور بچے اور بچیوں کی تعلیم کی فکر کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ ان کی اس محبت, اس پیار کو قبول فرمائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو دیکھا روتا ہوا تو کہا کہ عمر, ماں کے زبان سے یہ لفظ سنا کہ عمر کے اوپر اللہ رحم کرے, تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ عمر کو کیا معلوم ہے؟ تو کہا کہ عمر حاکم ہے, اس علاقے کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے, اور کوئی غریب سو جائے, کوئی بچہ یتیم سو جائے اور کوئی بچہ بھوکا سو جائے, عمر کو نہ معلوم ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر نے جب یہ سنا اپنے خادم سالم کو لے کر جلدی سے نکلے, کہا اماں میں ابھی آتا ہوں, اور گئے اپنے گھر کے اندر اور وہاں سے کچھ کھانے کا سامان لیا اور تیل لیا اور لے کر سیدھا جلدی پہنچے اور آگ لگائی اور جلدی سے کھانا رکھا, اور کھانا رکھنے کے بعد اور کھانا بنایا اور بچے کو بلایا, اور بچے جو رو رہے تھے, اب تک کے جو رو رہے تھے, بچے قریب آئے, بچوں نے کھانا کھایا اور کہا عمر نے کہ جب تک بچے سو نہ جائے عمر یہاں سے جانے والا نہیں ہے. 2 زانو عمر وہاں بیٹھ گئے اور بچے کو دیکھنے لگے. بچے جب سو گئے تو کہا سالم سے کہا کہ چلو, اور اس عورت سے کہا کہ جب تم عمر کے پاس جانا, عمر کے پاس جا کر تعریف کرنا, اور عمر کے پاس جا کر تم ملو گی تو عمر کے پاس ہی میں ملوں گا. تو کہتے ہیں کہ وہ عورت جب عمر کے پاس آتی ہے, عمر کو دیکھتی ہے تو تعجب کرتی کہ یہ عمر ہے. اور وہ عورت کیا کہتی ہے معلوم ہے نا؟ وہ عورت کہتی تھی کہ اللہ تجھے عمر
उमर की जगह तुझे हुकूमत अता फरमाए। उमर इब्ने खत्ताब अंदर से सोचने लगे, मैं खुद उमर हूं और ये कह रही कि उमर की जगह तुझे हुकूमत अता करे। उमर का हाल तो यह था कि रातों को रोते थे और दिन में हाल यह था कि कहा करते थे कि कुत्ता भी मर जाए उमर कैसे जी ले, ये कैसे हो सकता है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास क्या जवाब दे उमर? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या लोग हुआ करते थे, क्या तड़प हुआ करती थी, कैसी हुक्मरानी हुआ करती थी। आज थोड़ी सी हुकूमत मिल जाए जुल्म होता है, थोड़ी सी हमें बादशाहत मिल जाए जुल्म होता है। एक शौहर अपने घर में बीवी का हाकिम होता है, जब हाकिम होता है तो वो हुकूमत के अंदर जुल्म करें, बच्चों के ऊपर जुल्म करें, मोहब्बत ना पेश करें, बच्चियों के ऊपर जुल्म करें, औरत पर जुल्म करें, तो याद रखना कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहां इसको भी जवाब देना है। ट्रस्ट मस्जिद के अंदर है, लेकिन उसके जात के जरिए इमाम परेशान है, मुअज्जिन परेशान है, कारकुनान परेशान है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास इसको भी जवाब देना है। हर शख्स को अल्लाह के पास जवाब देना है। हर इंसान नियत करे कि अपने मैयार को इंशाअल्लाह हम बुलंद करेंगे, मैयार को नहीं घटाएंगे। मैयार बुलंद होगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, मैयार घटेगा तो हम नाकाम होते चले जाएंगे। कहत साली हुई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, बहुत सा माल पड़ा हुआ था। लोग ताजिर आए और ताजिर ने आकर कहा कि उस्मान से कहा कि उस्मान हम दुगनी रकम में, चुगनी रकम में आपसे ये माल ले रहे हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम दुगनी और चुगनी रकम में ले रहे हो, मैं आज ये पूरा का पूरा माल, इसलिए कि मुझे मालूम है कहत साली का दौर है, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है, मुझे इससे ज्यादा 10 गुना मुझे मेरा रब देने वाला है, मैं उम्मत के लिए इसे वक्फ करता हूं। उस्मान ने उम्मत के लिए उसे वक्फ कर दिया, पैगाम दे दिया कि मेरा मैयार कितना बुलंद है। ए ताजिरों, तुम्हारा मैयार कितना घट चुका है कि तुम तिजारत में डंडी मारते हो, तुम तिजारत में झूठ बोलकर माल बेचते हो, तुम तिजारत में लोगों को धोखा देते हो। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था कि पूरा का पूरा माल उम्मत के लिए वक़्फ़ कर दिया और बता दिया कि ताजिर हो तो ऐसा ताजिर हो जिसके दिल में दर्द हो, जिसके दिल में कुरन हो। लेकिन आज का ताजिर झूठ बोलकर माल बेचता है, आज का ताजिर मिलावट करके माल बेचता है, आज का ताजिर खेल करके माल बेचता है, आज का ताजिर घिनौनी हरकत करने के लिए तैयार होता है। आज के ताजिर के दिल में कोई मोहब्बत नहीं है। तिजारत कहां जा चुकी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने खादिम से कहने लगे, उनके कपड़े का बहुत बड़ा काम था कपड़े का, तो अपने खादिम से कहा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा, तवज्जो आपकी इस तरफ हो, तवज्जो ना हटे आपकी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा कि देखो एक कपड़ा जो है ना, उसमें थोड़ा सा नुक्स है, कमी है, जिसको भी तुम बेचो तो बता के बेच देना। कुछ दिनों के बाद इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब वहां पहुंचे दुकान में दोबारा, तो खादिम से फिर पूछा कि वो कपड़ा क्या हुआ। तो खादिम ने कहा कि अचानक एक ग्राहक आया था, उसे मालूम नहीं हुआ, मैंने ऐसे ही बेच दिया, उसे उसकी रकम मिल गई। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर कुर्बान जाइए, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हिसाब लगाया और कहा कि जब से जितनी रकम हुई थी, जितना मुनाफा मिला था, वो सब के सब मैं वक्फ करता हूं, सदका देता हूं। इसलिए सदका देता हूं कि तिजारत में कहीं ऐसा ना हो कि वो रकम आ जाए और रकम के मुनाफे की रकम आ जाए और पेट में चला जाए, और पेट में जाने की वजह से कहीं बरकत खत्म ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ताजिर तो ये हुआ करते थे, उनका मैयार इतना बुलंद हुआ करता था तो लोगों को राहत मिलती थी, लोगों को सुकून मिलता था। आज तिजारत के अंदर डंडी मारी जाती है, तिजारत में झूठ बोलकर काम किया जाता है, तिजारत में झूठ बोलकर कोई चीज दी जाती है, धोखा दिया जाता है, बदमाशी की जाती है, जिसकी वजह से लोगों की राहत मिट चुकी है, लोगों की राहत खत्म हो चुकी है, लोगों का सुकून खत्म हो चुका है। इस बात की नियत करो कि तिजारत करे, दुकान करे, कारोबार करे, कोई भी काम करे, झूठ बोलकर माल नहीं बेचेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, लोगों को धोखा नहीं देंगे, जो होगा वो बताएंगे। बरकत देने वाली जात किसकी है? जरा जोर से बोलो, बरकत देने वाली जात किसकी है? तिजारत में बरकत देने वाली जात किसकी है?
تجارت میں کشادگی دینے والی ذات کس کی ہے؟ تجارت میں وسعت دینے والی ذات کس کی ہے؟ تجارت میں وسعت دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ وسعت دے گا۔ تمہارے جھوٹ بول کر مال بیچنے سے کوئی مال میں کچھ وسعت نہیں ہوگی، بلکہ بے برکتی ہوگی، مال ختم ہوتا چلا جائے گا۔ مسلمانوں، آج درد دل کے ساتھ پھر پیغام دیتا ہوں کہ معیار کو بلند کرو۔ مسلمان کا علاقہ وہ علاقہ ہونا چاہیے کہ جس کا معیار بلند ہونا چاہیے، مسلمان کا معیار گھٹنا نہیں چاہیے۔ آج ہمارا معیار گھٹ چکا ہے، ہمارا معیار لو ہو چکا ہے، ہمارا معیار گر چکا ہے۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ خواجہ عبد القادر جیلانی، آپ کی توجہ اس طرف ہو، خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے تھے، جب اس لائق ہوئے تعلیم کے لیے نکلنے لگے، گھر سے نکلنے لگے، تو تعلیم کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو ماں نے کچھ دینار، کچھ رقم دیا، اور اس کو دینے کے بعد اس کے کپڑے میں سی دیا اور کہا کہ بیٹے میں نے اس کو اس لیے سی دیا کہ کوئی کی نظر اس طرف نہ پڑے، اور بیٹے دیکھنا، خیال رکھنا اور اس کا احتیاط کرنا، جاؤ تم علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ اور قافلے کے ساتھ بچے کو بھیجا۔ پھر ماں کو یاد آیا، ماں نے دوبارہ بلایا اور بیٹے سے کہا بیٹے ایک بات یاد رکھنا، جہاں بھی جاؤ جھوٹ کبھی مت بولنا، سچ بولنا۔ اور آج کے ماں باپ سچ کی کبھی تلقین بچپن سے کوئی بات سکھاتے ہو کہ بیٹے سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، بیٹے غلط نہ بولنا، زبان پر سچائی ہو؟ کوئی ماں سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میری ماں، میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، دل میں تہیہ کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم وہ نیت کریں گے، ہم وہ نظام بنائیں گے، گھر کو ایسا بنائیں گے، بچوں کو سچا بنائیں گے، بچوں کو صادق بنائیں گے، امین بنائیں گے۔ تو بچے سے کہا، خواجہ عبد القادر جیلانی چھوٹے بچے تھے، بچے سے کہا کہ بیٹے کہیں بھی جاؤ جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا۔ بچہ گھر سے نکلا، قافلے کے ساتھ شریک ہوا، قافلہ ایک جگہ گیا، لٹ گیا، قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ جب قافلے کو لوٹا گیا تو بچے کو پکڑ لیا گیا اور بچے سے کہا کہ بیٹے تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہ کچھ روپیہ ہے، کچھ دینار ہے؟ تو کہا ہاں میرے پاس دینار ہے۔ تو کہاں ہے؟ تو کہا کہ اس کپڑے میں یہاں سیا ہوا ہے۔ تو اس نے وہ ڈاکو نے نکالا، لیکن بڑا تعجب ہوا۔ اے مسلمانوں، درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، وہ لوگ اپنے سردار کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ بچہ کیا عجیب بچہ ہے کہ جس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے سچ بتا دیا اور کہا کہ میرے کپڑے میں سیا ہوا ہے۔ تو اس بچے سے پوچھا کہ تو نے کیوں سچ بتایا؟ تو اس بچے نے عجیب بات کہی۔ بچے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا، میری ماں نے مجھے گھر سے نکلنے کے بعد سکھایا تھا، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے جہاں بھی جانا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اس لیے میں نے اپنے دل میں اس بات کی نیت کی تھی کہ میں جھوٹ نہ بولوں گا، ہر جگہ سچ بولوں گا، سچائی کی زندگی گزاروں گا، سچائی پر اپنی زندگی کو لگاؤں گا۔ سچائی پر اپنی زندگی کو بناؤں گا۔ آپ کی توجہ اس طرف ہو۔ تو جب جیسے ہی اس بچے نے کہا کہ سچ بولنے کے لیے مجھے میری ماں نے کہا تھا، تو اس ڈاکو جو سردار تھا اس کی چیخ نکل آئی اور اس نے چیختے ہوئے ایک لفظ کہا کہ جب بچہ اپنی ماں کی بات پر اتنا پکا ہے اور ماں کی بات کو وہ کر گزرا ہے، اور ہم رب پر ایمان لائے آج تک کے رب کی بات کو نہ مانا، نافرمان بن کے گزرتے رہے، ایک چیخ لگائی، اللہ سے معافی مانگی اور کہتے آج سے اس کو چھوڑتے ہیں۔ اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چھوڑو، اس بچے نے ہمیں ایک پیغام دے دیا ہے کہ اس نے ماں کی بات کو ٹھکرایا نہیں ہے، اور آج ہم رب کو ٹھکرا کے چل رہے ہیں۔ لوگوں، اپنے معیار کو بلند کرو، زندگی میں سچائی لاؤ۔ جب زندگی میں سچائی آئے گی تو گھر کے اندر ماحول بدلے گا، علاقے کے اندر ماحول بدلے گا، لوگوں کا ماحول بدلے گا، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوگی۔ ہماری زندگیاں سے سچائیاں ختم ہو چکی ہے تو لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ بیچ میں سے ہٹ جائیے۔ لوگوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ سچائی پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ میں عورتوں سے بھی کہوں گا کہ عورتیں، میری مائیں اور بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ سچائی پر، اور اپنے گھر کے اندر بھی تعلیم دے، بچوں کو نیت کرے، بچوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، بچوں کی زندگی پیارا بنانے کی کوشش کرے، سچائی پر لانے کی کوشش کرے۔
مجھے ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا. میں اکثر قصہ یہ سنایا کرتا ہوں, واقعہ سنایا کرتا ہوں, شاید یہاں بھی کام آ جائے. سب لوگ درد دل کے ساتھ سنیں کہ ایک بزرگ اللہ والے ابھی بھی موجود ہیں. ان کے پاس ایک بزرگ آئے, ایک عالم دین آئے. ایک دن کے لیے آئے تھے, دوسرے دن بھی رک گئے, تیسرے دن بھی رک گئے. انہوں نے کہا, جب ایک دن کے لیے آئے تھے, دوسرے دن رک گئے, تیسرے دن رک گئے, تو حضرت نے بلایا اور حضرت نے بلا کر کہا کہ آپ تو آئے تھے ایک دن کے لیے, لیکن دوسرے دن بھی رک گئے, تیسرے دن بھی رک گئے, وجوہات کیا ہے؟ تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں پہلے دن جب یہاں کھانا کھایا, کھانا کھا کر رات کو سویا ہوں, تو مجھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. کہا کہ میں جب دوسرے دن سویا, یہاں کھانا کھایا اور کھانا کھا کے سویا ہوں, مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. تیسرے دن سویا ہوں, تیسرے دن بھی مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. اس لیے حضرت یہاں رکا ہوا ہو. حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, سر کو نیچے جھکایا, زاروں قطار رونے لگے. میری ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں, سنیں درد دل کے ساتھ سنیں. یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں, میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں, درد دل کے ساتھ سنیں کہ وہ حضرت والا اپنے سر کو جھکایا, زاروں قطار رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. اور کیا کہا معلوم ہے؟ حضرت نے عجیب بات کہی. حضرت نے کہا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے, میری اہلیہ, میری وائف روزانہ کھانا بناتی ہے. میرے یہاں کثرت سے مہمان آتے ہیں, اس لیے کہ لوگ مجھے نیک مانتے ہیں, مجھے بزرگ مانتے ہیں, اس لیے میرے یہاں کثرت سے مہمان آتے ہیں. سب کا کھانا بناتی ہے. کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے, جس کی برکت ہے کہ جو لوگ یہاں کھانا کھاتے ہیں, اس کھانے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی اس کو زیارت ہو جایا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں, میں ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں, گھر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجاؤ. اے لوگوں, نیت کرو کہ انشاءاللہ درود کو اپنے گھر میں آباد کرو گے. انشاءاللہ بچوں کو اپنی زندگی میں معیاری بناؤ گے, بچوں کو تعلیم دو گے. بچوں اچھے بنو, گھر سے باہر نکلو, لوگوں کے لیے راحت رسانی کا ذریعہ بنو, لوگوں کو محبت دو, لوگوں کو پیار دو, لوگوں کو سکون دو, لوگوں کو محبت تقسیم کرو. خود بھی اپنی زندگی کو بناؤ. رات کو گھر میں آؤ نا تو لکھو کہ آج ان سے میرے ذریعے کس کو تکلیف پہنچی ہے, اور صبح اٹھنے کے بعد اللہ سے, رات کو سوتے وقت دعا کرو کہ اللہ میری ذات سے ان کو تکلیف پہنچی ہے, اللہ میں معافی مانگتا ہوں. اور صبح اٹھنے کے بعد دعا کرو کہ اللہ آج میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پھر روزانہ پھر پورا دن گزارو, پھر کسی کو تکلیف پہنچے, رات کو پھر سوتے ہوئے اللہ سے دعا کرو, اللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے, کل قیامت کے دن آپ کے پاس آؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے اور مجھ سے حساب مانگے. اللہ میں جواب نہیں دے سکتا ہوں, اللہ میں معافی مانگتا ہوں, کل سے پھر کوشش کروں گا کہ میں اس کو تکلیف نہ پہنچاؤں. روزانہ اس بات کی نیت کرو اور روزانہ دعا مانگو, اور صبح اٹھنے کے بعد نیا عہد کرو, نیا ارادہ کرو, اور یہ ارادہ کر کے نکلو کہ انشاءاللہ گھر سے نکلیں گے لوگوں کی ذات کو, ہماری ذات سے سکون ملے گا. انشاءاللہ ہم اپنے معیار کو بلند کریں گے. انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ معیار کو بلند. ہماری زبان سے کسی کو تکلیف, ذرا زور سے بولو, نہیں پہنچے گی. ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ہمارے پیر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لوگوں, ہم تو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں, ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے, ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام زندہ باد. تو میں کہا کرتا ہوں, اسلام زندہ باد بعد میں کہو, پہلے تو خود اپنے اندر اسلام کو زندہ تو کرو. اسلام زندہ باد بعد میں کہو, پہلے اپنی ذات کو تو اسلام, ذات کے اندر تو اسلام کو زندہ کرو. ہماری ذات سے غیر مسلم بھی اسلام کو چھوڑ رہا ہے, ہماری ذات سے غیر مسلم بھی اسلام کے شبیہ کو داغدار اور اسلام کو برباد اور اسلام کو ملیا میٹ کرنے کے اوپر تلا ہے, اور یہ سوچتا ہے کہ اسلام ایسا ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے. اور ایک بات اور کہو, بہت محبت سے کہہ رہا ہوں, اے لوگوں, اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی, ذرا سب سوچے, ہماری ذات سے تکلیف پہنچے, اگر ہماری ابھی موت آ گئی, اللہ کے پاس گئے, اللہ نے اگر یہ کہہ دیا کہ تم اسلام کو اتنا بدنام کر کے آئے ہو, تمہاری وجہ سے اسلام کی شبیہ داغدار ہوئی ہے, اور اللہ یہ کہہ دے کہ فرشتوں کو کہہ دے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, اسے پکڑو, زنجیروں میں جکڑو, اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. اور اگر جہنم میں ڈال دیا گیا, ہر انسان دل میں جھانکے کہ اگر جہنم میں ڈال دیا اور میرا محمد اگر اس جہنم میں جھانک کر دیکھ لے
اور محمد یہ کہے اے میرا امتی تو جہنم میں گرا ہے، تیرے لیے میں تو روزانہ رویا کرتا تھا، اب تو جہنم میں گرا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچ رہی تیرے جہنم میں گرنے کی وجہ سے۔ اے لوگوں، محمد کو تکلیف نہ دینا، محمد کو تکلیف نہ دینا، میرے آقا کو تکلیف نہ دینا، معیار کو بلند کرو، لوگوں کو راحت پہنچاؤ، لوگوں کو سکون پہنچاؤ، جہاں سے گزرو خوشبو ہمارے اندر سے پھوٹے، جہاں سے نکلو لوگوں کو محبت ملے، جہاں سے نکلو لوگوں کو پیار ملے، جہاں سے نکلو لوگوں کو ہمارے ذریعے آسانیاں ملے، جہاں گھر میں داخل ہو عورت خوش ہو جائے، گھر میں داخل ہو بچوں کی تربیت کر کے بچوں کی زندگی کو خوش کر دیا کرو، اور گھر کو بہتر بنانے کی آج سب نیت کرو، انشاءاللہ کرو گے، انشاءاللہ علاقے کو بہتر کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ کمیٹی محنت کر رہی ہے، آپ لوگ سب جڑنے کی ساتھ میں کوشش کرو، انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے، اور جو مکتب کا نظام چل رہا ہے اس میں بھی ساتھ دو، اور لڑکیوں کے ادارے کے لیے جو کوشش کی جانے والی ہے اور محنت کی جانے والی ہے اس کے لیے آپ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ دیں گے۔ ہم لوگ اچھائی کے لیے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، اتنا تو کام کر کے جنت کے حقدار تو بننے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ مجھے بڑا اچھا لگا، بڑی محبت کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتا چلا گیا، بڑے پیار کے ساتھ گفتگو کرتا چلا گیا، بلکہ میرا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی چلتا ہے بیچ میں سے گزرتا ہے میں بہت سختی سے ڈانٹ دیا کرتا ہوں، یہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن آج پتہ نہیں کہ میں نے کوئی غصے نہیں ہوا، آپ کو محبت کے ساتھ بات کرتے چلا گیا، ورنہ ذرا بھی اگر مجمع کے اندر اوپر نیچے ہوتا ہے ادھر ادھر جاتا ہے میں غصے سے ڈانٹ دیا کرتا ہوں۔ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، جس محبت میں نے یہ گفتگو کی ہے، آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ معیار کو ہم بلند کریں گے، انشاءاللہ محبت بانٹیں گے، پیار بانٹیں گے، انشاءاللہ خوش رہیں گے، زندگی کو ہم خود بھی خوش رہیں گے، لوگوں کی زندگی کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہم خود بھی خوش رہیں گے، گھر کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ بیوی کے پاس جائے تو بیوی خوش ہو جائے۔ یہ عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کے قریب ان کی بیوی سوئی ہوئی تھی، اچانک وہ کتاب پڑھ رہے تھے، ان کا چہرہ اپنی بیوی کی طرف گیا، بیوی تو سو رہی تھی، ان کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ اس نے تو میرے لیے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، میرے لیے اپنے بچوں اپنے بھائی کو چھوڑا ہے، میرے لیے اپنی بہن کو چھوڑا ہے، پورے خاندان کو چھوڑ کر آ کر میرے پاس سوئی ہوئی ہے، میرے لیے اپنے آپ کو کھپا رہی ہے، میرے لیے اپنے آپ کو قربانیاں دے رہی ہے، میرے لیے اپنے آپ کو پورے گھر کو لے کر چل رہی ہے، میرے گھر کو لے کر چل رہی ہے، میرے خاندان کو لے کر چل رہی ہے، میرے لیے قربانی دے رہی ہے۔ میں نے تو اپنے لیے اس کے لیے اپنے باپ کو نہیں چھوڑا، ماں کو نہیں چھوڑا، میں اپنے باپ کے پاس رکا ہوا ہوں، لیکن اس نے میرے لیے اپنی ماں کو چھوڑا ہے، اپنے باپ کو چھوڑا ہے، اور اس کو میری ذات سے تکلیف پہنچے تو کیا کل قیامت کے دن اللہ کے پاس میں جواب دے سکوں گا؟ لوگوں آج نیت کرو کہ گھر میں انشاءاللہ پریشان نہیں کرو گے انشاءاللہ، اور گھر کی عورتوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی محبت تقسیم کرو، آپ بھی پیار تقسیم کرو، آپ بھی اچھے بننے کی کوشش کرو، مرد کو بھی کہوں گا آپ بھی اچھے بننے کی کوشش کرو، جانبین میں محبت ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کے گھر والوں کو آپ سب کے گھر کو جنت والا گھر بنا دے انشاءاللہ، آپ سب کے گھر کو جنت والا گھر بنا دے، گھر میں سکون ہو، گھر میں اطمینان ہو، گھر میں راحت ہو، اللہ ایسا گھر بنا دے۔ جو بات اللہ نے کہلائی ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر شخص سر کو جھکا لے، اللہ کی یاد میں ہم سب بیٹھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے دل کی طرف دیکھیں گے اور دل کی گندگی کو دیکھیں گے۔ انسان جب اپنے دل کو دیکھتا ہے تو دل کی گندگی نظر آتی ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں جھانکنے کی کوشش کرے کہ کتنا دل گندا ہے۔ صحیح معنی میں انسان جب اپنے دل کو دیکھتا ہے تو دل کی گندگی نظر آتی ہے۔ مندر میں ایک مورتی ہے، ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہیں، ہم لوگوں کا دل توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دل میں لوگوں کی محبت نہیں ہے، لوگوں کا پیار نہیں، بلکہ لوگوں کی عداوت ہمارے دل میں پڑی ہوئی ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں دیکھنے کی کوشش کرے، اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، منہ دکھانا ہے، کیا اس دل کو لے کر اللہ کے پاس جا سکیں گے ہم لوگ؟ کٹورا گندا ہو، دودھ لینے جائے تو دودھ والا دودھ نہیں دیتا ہے، اس دل میں دل گندا ہو تو اس دل میں اللہ کیسے اترے گا؟ ہر شخص اپنے دل میں دیکھنے کی آنکھ بند کر لے، سبھی آنکھ بند کر لے، بہت متوجہ ہو جائے۔
میں للہ فلہ کہتا ہوں آپ اللہ کو اپنا قریب پاؤ گے انشاءاللہ. آپ سب دیکھنے کی کوشش کرو, دیکھو اللہ قریب ہے, آپ کے پاس اللہ ہے. اللہ کو دیکھو, بڑی محبت کے ساتھ دیکھو. اللہ تمہیں بہت محبت کے ساتھ پکار رہا ہے کہ میرے بندے میں تمہارے قریب کھڑا ہوں. ہر شخص دیکھنے کی کوشش کرے, دیکھو 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 اللہ قریب ہے, بڑی محبت کے ساتھ پیار سے ہمیں بلا رہا ہے. میرے بندو تم مجھ سے دور ہو, میں تم سے دور نہیں. تم مجھ سے بھاگ رہے ہو, میں تم سے دور نہیں بھاگتا. تم مجھ سے میرے قریب نہیں آتے ہو, میں تمہارے قریب ہی ہوں. تم مجھے دیکھتے نہیں ہو, میں تجھے ہر وقت دیکھتا ہوں. تم مجھ سے پیار نہیں کرتے, میں تم سے حد درجہ پیار کرتا ہوں. میں تمہیں کھلاتا ہوں, تمہیں پلاتا ہوں. تمہیں آنکھ دی دیکھتا رکھا, زبان دی بولتا رکھا, کان دیا سنتا رکھا, ہاتھ دیا چلتا رکھا, پیر دیا اٹھتا رکھا. لیکن اے انسان تو مجھے بھول کر چل رہا ہے. ہر شخص اللہ کو قریب دیکھنے کی کوشش کرے. اللہ دیکھو قریب بیٹھا ہے, بڑی محبت کے ساتھ ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے بندے آ جاؤ. ماں جیسے بچے کو پکار کر کہتی نا, بیٹا میں تیری ماں ہوں, آ جانا, میرے سینے سے لگ جانا. اللہ آج ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ بندہ میں تیرا رب ہوں, تو چاہے نافرمان ہے آ جا, میں تجھے اپنے سے لگانا چاہتا ہوں. ہر شخص اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرے. تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل, تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل. سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے. سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے. ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے. ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے. خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے. خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے. ارے کم وقت تو سویا ہے, اٹھ ہوشیار ہو جلدی. ارے کم وقت تو سویا ہے, اٹھ ہوشیار ہو جلدی. کمالے جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے. کمالے جو کمانا ہے یہ بس 2 دن کی بستی ہے. نہ رویا تو نہ توبہ کی, نہ کی سجدے میں آہے تو. نہ رویا تو نہ توبہ کی, نہ کی سجدے میں آہے تو. قیامت میں پکارے گا وہ دن کتنا ہی مشکل ہے. قیامت میں پکارے گا وہ دن کتنا ہی مشکل ہے. ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گواتا ہے. ارے دل کیوں گناہوں میں تو دن اپنا گواتا ہے. یہ سانسیں چند لمحے ہے, یہ مہلت بھی امانت ہے. یہ سانسیں چند لمحے ہے, یہ مہلت بھی امانت ہے. نہ دل میں خوف مولا ہے, نہ نیکی کا کوئی رشتہ. نہ دل میں خوف مولا ہے, نہ نیکی کا کوئی رشتہ. نہ دل میں خوف مولا ہے, نہ اقصا کا کوئی رشتہ. نہ دل میں خوف مولا ہے, نہ فلسطین کا کوئی رشتہ. تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے. نہ دل میں خوف مولا ہے, نہ نیکی کا کوئی رشتہ. تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے. اللہ اللہ چھوڑا جس نے, اللہ اللہ چھوڑا جس نے, وہی رسوا ہوا آخر. اللہ اللہ چھوڑا جس نے, وہی رسوا
रुसवा हुआ आखिर, न उसका नूर बाकी है, न दिल की कोई कीमत है, न उसका नूर बाकी है, न दिल की कोई कीमत है। गुनाहों में पड़ा तड़पता है ये दिल बंदे इलाही का, गुनाहों में पड़ा तड़पता है ये दिल बंदे इलाही का। खुदावंदा बचा ले अब तेरी रहमत ही काफी है, खुदावंदा बचा ले अब तेरी रहमत ही काफी है। तुझे पैदा किया किस वास्ते अल्लाह ने ए दिल, समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है, समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है। आओ हम सब मिलकर अल्लाह को आज पुकार पुकार कर अल्लाह से माफी मांगे। आज अपना दर्द दिल अल्लाह के पास रख दे। हर शख्स अपने हाथ को उठा ले, अपने दिल को अल्लाह से, अल्लाह की मोहब्बत में जगा दे। आज दिल से रोएं और खूब रोएं, अल्लाह से गिड़गिड़ाएं। रोना ना आए तो रोने वाली आवाज बनाएं, रोने वाला अंदाज बनाए। बच्चा जब रोने वाला अंदाज बनाकर माँ से माफी मांगता है तो माँ माफ कर दिया करती है। लोगों आओ मोहब्बत के साथ, रोना ना आए तो रोने वाला अंदाज बनाकर आज अल्लाह से माफी मांगे। सुबहान रब्बियल अलील अल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तदिरुम मा तशाअ मिन अम्रि यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, देख तो सही पूरा मजमा आपके साथ आज माफी मांग रहा है। मौला, मौला मानते हैं गुनहगार है, लेकिन आखिर आपके है ना मौला। मौला गुनाहों में डूब कर आए हैं मौला, आंख भी डूबी हुई है, जबान भी गुनाहों में डूबे हुए है, हाथ पैर भी गुनाहों में डूबे हुए हैं। अल्लाह जिंदगी तबाह हो चुकी है मौला, मलिया मेट हो चुकी है। हमने अपना मैयार ही गिरा दिया मौला, हमारा मैयार वो मैयार नहीं है मौला। अल्लाह मैयार घटा कर आए हैं मौला। आज मौला हमने सुना है, आज नियत करते हैं कि हम अपने मैयार को बुलंद करेंगे मौला। अल्लाह आज हम सच्चे पक्के दिल से आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ कर दीजिए मौला। अल्लाह आंख देने वाली ज़ात आपकी है मौला, कान देने वाली ज़ात आपकी है मौला, हाथ पैर देने वाली ज़ात आपकी है मौला। आंख दी देखता रखा तूने मौला, कान दी सुनता रखा तूने मौला, पैर दिए चलता रखा मौला, हाथ दिया उठाता रखा मौला, जुबान दी बोलता रखा मौला। अल्लाह इसी जुबान से बहुत झूठ बोला है मौला, अल्लाह इसी जुबान से बहुत मक्कारी की है मौला। अल्लाह इसी जुबान से लोगों के दिल को तोड़ दिया मौला, लोगों के दिल को छलनी कर दिया मौला। माँ ये कहने पर मजबूर हो गई कि काश के इससे अच्छा मैं किसी पत्थर को जन्म देती तो बहुत अच्छा होता। मैंने कैसे बेटे को जना है कि जो बेटा मेरे सामने हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, जुबान भी गंदी, आंख भी गंदे। अल्लाह कल कयामत के दिन अगर आपके पास आए ना, आप यही जुबान को खींच कर हमारी गर्दन में बांध देंगे मौला। अल्लाह हमारी आंख के अंदर सलाखें उतार देंगे मौला। अल्लाह अल्लाह कान में शीशे पिघला कर डाल देंगे मौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, हम एक साथ माफी मांगने आए मौला। हम गुनाह करके थक चुके हैं मौला, हम अब आपका बनना चाहते हैं मौला। ये पूरा मजमा आपका बनना चाहता है मौला, आपको अपना बनाना चाहता है मौला। आप ना आए तो हमारा कौन होगा मौला। अल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ आपको पुकार रहे, अल्लाह माफ कर दीजिए मौला। प्यारे अल्लाह एक नजर देख लीजिए, तेरी एक निगाह की बात है, हमारी जिंदगी का सवाल है। लुट गए पिट गए, शैतान ने हमें हर जगह से लूटा है, कहीं का नहीं छोड़ा है मौला। ए अल्लाह जी
अल्लाह जी एक नजर डाल दीजिए ना मौला, माफ कर दीजिए ना मौला। अल्लाह माँ माँ माँ, बच्चा जब माँ से माफी मांगता है ना, माँ से कहता माँ माँ, तो माँ माफ कर दिया करती है। अल्लाह आप तो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले हैं ना। अल्लाह अल्लाह माफ कर दीजिए ना मौला, रहम खा लीजिए ना मौला। अल्लाह एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा मौला, अल्लाह 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 काला कलोटा बच्चा, अल्लाह उसको दिखता नहीं था, जबान से बोल नहीं पाता था, लुढ़कते लुढ़कते मौला माँ शादी में जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर तैयार बैठी थी। उसे नहीं मालूम था कि बच्चा लुढ़कता हुआ घर से निकल गया और बाहर निकलने के बाद और नाले के अंदर जाके गिर गया। जैसे ही नाले के अंदर गिरा तो वहां से उसने ऊह किया, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि नाले में गिरा हुआ था। माँ तो माँ हुआ करती है ना, माँ दौड़ कर गई, अपने लाल को उठाया, जिगर पारे को उठाया, दिल के टुकड़े को उठाया। काला कलोटा था लेकिन माँ के लिए तो बेटा था ना। अल्लाह अल्लाह आंख से नाबीना था लेकिन माँ के लिए तो बेटा था ना मौला। अल्लाह उसके बदन पर नापाकी लगी हुई थी लेकिन माँ के लिए तो बेटा था ना मौला। अपने कपड़े की भी परवाह नहीं की, माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा दिया मौला, और अपने होंठ पर या अल्लाह लाली लगाई हुई थी मौला, उसने अपनी लाली की परवाह नहीं की मौला, और अपने बेटे के होंठ पर, अपने बेटे के गाल पर अपना होंठ रख दिया मौला, जबकि उसके बेटे के गाल पर अल्लाह नाले का पानी लगा हुआ था। और होंठ को रखने के बाद अपने बेटे से कहा बेटा और मेरा लाल जिगर पारा तुझे कुछ लगा तो नहीं है ना। अल्लाह अल्लाह बच्चा काला कलोटा, अल्लाह अल्लाह आंख से नाबीना, कान से अल्लाह बहरा, लेकिन जाकर पानी में गिर जाए तो माँ के लिए तो बेटा ही है ना मौला। आप तो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले हैं ना मौला। अल्लाह हम भी तो नाले के पानी में गिर चुके हैं मौला, गुनाहों के अंदर डूब चुके हैं मौला। अल्लाह जो आता है और धक्के मार के जाता है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है मौला। गाली के पानी में गिरे हुए हैं मौला, धोखे के नापाकी में गिरे हुए हैं मौला, अल्लाह झूठ के नापाकी में गिरे हुए हैं मौला, इबादत को तोड़कर अल्लाह 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 जिंदगी को बर्बादी के नापाकी में हम लोग गिरे हुए हैं मौला। अल्लाह 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 माँ के लिए तो बेटा बेटा था ना मौला। माँ ने अपने बेटे को उठा लिया, जिगर पारे को उठाकर सीने से लगा लिया। अल्लाह आप भी आ जाइए ना मौला, आप भी आ जाइए ना मौला। अल्लाह हमें उठा लीजिए ना मौला, अल्लाह हमें उठा लीजिए मौला। अल्लाह माँ बच्चे को उठाकर या अल्लाह उसे नहलाती है, उसे अल्लाह पाउडर लगाती है, आंखों में सुरमा लगाती है। हमें भी उठाकर मौला हमारे अल्लाह हमें गुस्ल या अल्लाह तौबा का गुस्ल दे दीजिए मौला, तौबा का गुस्ल दे दीजिए मौला, हया का पाउडर लगा दीजिए मौला, आंखों में हया की अल्लाह सुरमा लगा दीजिए मौला, हमारी जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना दीजिए मौला। अल्लाह हर शख्स कबूल फरमा लीजिए मौला, माँ बहनों को भी कबूल फरमा, बच्चों को भी कबूल फरमा, बच्चों की जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना दे, हर शख्स को कबूल फरमा लीजिए मौला। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, अगर बच्चा घर छोड़ के चला जाए, माँ से कहकर निकल जाए कि माँ अब तेरे घर की तरफ कभी ना आऊंगा, ना नजर उठा के देखूंगा, लेकिन माँ हुआ करती है ना। बच्चे के लिए माँ तो माँ ही हो, माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही हुआ करता है। माँ कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कहती कि मेरे बेटे को कोई समझा कर लेकर आओ, मेरा बेटा मेरा घर छोड़कर चला गया है, मेरा बेटा मेरा घर छोड़कर, मैं खाना खाती हूँ तो मुझे खाने के दरमियान बेटा याद आता है, मुझे खाना नहीं अच्छा लगता है, मैं रात को सोती हूँ तो मुझे मेरा बेटा याद आता है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मेरा बेटा मेरा घर छोड़ के चला गया, कोई है जो मेरे बेटे को समझा कर लाए। अल्लाह बच्चा अगर घर छोड़ के चला जाए, 6 महीने तक अगर घर ना आए तो माँ तो टूट जाया करती है ना मौला। अगर घर से बच्चा निकले मौला और घर से माँ निकले मौला, और अगर बाजार में जाए और बाजार में अगर उसको वही बेटा मिल जाए ना, तो बच्चे को माँ क्या कहती है? माँ यही कहती है ना, बेटा तुझे मैंने खिलाया, बेटा मैंने तुझे पिलाया, बेटा मैंने तुझे अच्छे से रखा, बेटा मैंने तुझे अच्छे कपड़े दिए, बेटा मैंने तुझे अच्छे से रखा, बेटा तू ठंडी के मौके पर तुझे मैं गीले में नहीं सुलाती थी, मैं खुद गीले में सो जाया करती थी, तुझे सूखे में सुलाया करती थी, ठंडी के मौके पर तू आवाज लगाता था तो मैं तेरे लिए पानी लेने के लिए दौड़ कर जाती थी, ठंडी की परवाह नहीं करती थी, तेरे लिए पानी लेकर आया करती थी। आज बेटे तू मेरा घर छोड़ के चला गया है, आ जाना बेटे, तेरे बगैर मुझे खाना नहीं अच्छा लगता, तेरे बगैर मुझे सोना नहीं अच्छा लगता। बेटे
बेटा आ जाना। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा घर छोड़ के चला जाए तो माँ को नींद नहीं आती है। अल्लाह अल्लाह, वो माँ जब बच्चा मिले तो मोहब्बत से कहती है अल्लाह हम भी तो बहुत दूर जा चुके हैं ना मौला, अब तो 70 माओ से ज्यादा रहम करने वाले हैं ना मौला, आप भी तो हमारे करीब आ गए होंगे ना मौला। वो माँ अपने बच्चे से क्या कहती है, बेटे से कहती बेटा 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 चल मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, तू मेरे घर आ जा, अब से तुझे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू मेरे घर आ जा, एक बार आ जा, मैं तुझे माफ करती हूँ, मैं तुझे माफ करती हूँ, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। ए अल्लाह, आप तो 70 माओ से ज्यादा रहम करने वाले हैं, आप भी तो हमारे करीब आ गए होंगे, आप भी तो कहते होंगे ए बंदे ए बंदे तूने आंख से गुनाह किया। अल्लाह अल्लाह, आप कहते होंगे ना कि आप हमें कहते होंगे ए बंदे मैंने तुझे आंख दी, मैंने तुझे जुबान दी, मैंने तुझे हाथ दिया, मैंने तुझे खाना दिया, मैंने तुझे पानी दिया, हर चीज मैंने दिया, तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तेरे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता है, आ जा एक मर्तबा माफी मांग, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, हम सब एक साथ माफी मांग रहे हैं, अल्लाह हमें माफ कर दीजिए मौला, अल्लाह माफ कर दीजिए मौला। अल्लाह एक एक को देख लीजिए मौला, इसमें बूढ़े भी तो है ना मौला, सफेद दाढ़ी वाले भी तो मौजूद है ना मौला, अल्लाह बच्चे भी तो मौजूद है ना मौला, कोई बच्चा वो भी तो होगा जिसकी बीमार दुनिया में नहीं होगी मौला। अल्लाह उस माँ का वास्ता, उस बच्चे का वास्ता मौला आज हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए मौला, हमें माफ कर दीजिए मौला, हमारी जिंदगी प्यारी जिंदगी बना दीजिए, नेकी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए, जो परेशानी सारी परेशानियों को दूर फरमा, जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा, कर्ज मुब्तला खजाना गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह जो जेल में कैदबंद रिहाई के आसान शक्लें पैदा फरमा, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल में कैदबंद है, अल्लाह उनकी रिहाई के आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह कितने घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं मौला, अल्लाह बेचारे बेकसूर हैं, माएँ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, घर की चीखें निकल रही है, पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि कोई है जो इस जुल्म को देखने वाला है। मौला घर के अल्लाह छत उजड़ चुके हैं मौला, अल्लाह जमीन उखड़ चुकी है मौला, घर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो माँ बूढ़ी माँ पुकार कर कहती है हमारा क्या कसूर है कि हमारा घर छीन लिया गया है, हमारा घर छीन लिया गया है। अल्लाह ये जुल्म कब तक चलता रहेगा, ये जुल्म कब तक चलता रहेगा। अल्लाह मुसलमान आज आहे आहे कर रहा है, उम्मत मर रही है मौला, एक नजर डाल दीजिए मौला, जुल्म शबाब पर है मौला। अल्लाह बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है मौला, हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं मौला, सूद के अड्डे सज रहे हैं मौला। अल्लाह 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 रहम कर लीजिए मौला, नजर डाल दीजिए मौला, करम का मामला फरमा दीजिए, जिनके घर तबाह हो गए अल्लाह उनके लिए राहत का सामान पैदा कर दीजिए मौला, खैर का मामला पैदा फरमा दीजिए मौला। मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है अल्लाह उसके आबादी के सबील बना दीजिए मौला, वक्त के जायदाद छीने जा रहे हैं अल्लाह, अल्लाह राहत का मामला फरमा दीजिए, जुल्म का खात्मा फरमा दीजिए, मजलूमों की मदद फरमा दीजिए मौला, मजलूमों की मदद फरमा दीजिए मौला, जो परेशान हाल उनके परेशानियों को दूर फरमा, जिसकी जिंदगी तबाह हो रही है अल्लाह उसको तबाही से दवाई के दहाने से बचा लीजिए मौला। अल्लाह सबको शराब या अल्लाह नशे के आदि जो हैं अल्लाह सब की हिफाजत फरमाइए मौला, नौजवानों की हिफाजत फरमा लीजिए मौला। अल्लाह ये नौजवान कीमती है मौला, कौम का सरमाया है मौला, अल्लाह ये जब नशा करता है दिल टूटता है मौला, ये नशा करते हैं, इनके हाथ में कुरान होना चाहिए था लेकिन ये नशा कर रहे हैं मौला, इनके हाथ में हदीस होना चाहिए था, ये नशा कर रहे हैं मौला। ये कौम के बदलने के लिए अल्लाह ये नौजवान कीमती सरमाया थे मौला, लेकिन ये नौजवान नशे के अंदर आदी हो मौला। अल्लाह आज हम पुकार रहे हैं इन नौजवानों की हिफाजत फरमा दीजिए मौला, अल्लाह इनमें कोई नेक बंदा तो होगा मौला, उनका वास्ता देकर कहते हैं मौला, सफेद दाढ़ियों वालों का वास्ता देकर कहते हैं मौला, अल्लाह उन नशेबाजों की अल्लाह हिफाजत फरमा लीजिए मौला, और नौजवानों की हिफाजत फरमा लीजिए मौला, जो भी परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह मस्तूरात काफी तादाद में मौजूद हैं, अल्लाह उनको भी नेक साले तकिया नकिया परहेजगार बना, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा, मांगा न मांगा मांगने से कबूल फरमा। आखिर में एक दुआ और मांगते हैं कि अल्लाह हम सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक बनना चाहते हैं,
ہمیں نبی کا عاشق بنا دے, دیوانہ بنا دے. اور اللہ رات سوئے تو ہمیں نبی کی زیارت کروا دیجئے مولا. اللہ رات سوئے تو نبی کی زیارت کروا دیجئے مولا. محمد کو دیکھنا چاہتے ہیں مولا, کتنا پیارا چہرہ ہوگا مولا, کتنا پیارا ہاتھ ہوگا مولا. اللہ صحابہ نے کتنی محبت سے نبی کو دیکھا ہوگا مولا. اللہ کتنی خوبصورت ہے اللہ آنکھ ہوگی مولا, کتنے پیارے ہونٹ ہوں گے مولا. اللہ ہمیں زیارت کروا کر اللہ ہمیں ان کے گال پر بوسہ دینے کی توفیق عطا فرما دے مولا. اللہ محمد کی زیارت کرنا چاہتے ہیں مولا, زیارت کروا دیجئے, ان کے سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا. اللہ نبی کا عاشق بنا دے, اللہ نبی کا دیوانہ بنا دے, نبی کا مستانہ بنا دے, سنت شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کا صلاح سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں. شروع سے نجات مانگی, نجات مانگتے نجات عطا فرما. اللہ یہ جو لوگوں نے پروگرام رکھا ہے اللہ ان پروگرام رکھنے والوں کو بھی قبول فرما, ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما. جو لوگ یا اللہ یہ ٹرسٹ لے کر چل رہے ہیں ان کے ٹرسٹ کو بھی قبول فرما. جو مسجد اور مکاتب کی محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما. حافظ محبوب صاحب جو محنت کر رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما. یہاں کے امام کو قبول فرما, یہاں کے مؤذن کو قبول فرما. ان میں طاقت عطا فرما, ان میں ہمت عطا فرما, ان میں جرأت عطا فرما. انہیں اللہ محبت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما, انہیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. قوم کے اندر سے خرافات ختم کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا انہیں بنا دیجئے. لوگوں کے دل میں ان کی محبت اور پیار ڈال دیجئے. جو مانگا نہ مانگا مانس قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد. آمین.